دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے عالمی خبروں کے پروگرام منظر عالم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ساری دنیا کی بدلتی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی نظر۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ترکی نے جمال خاشقجی قتل کیس میں سعودی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس سلسلے میں مکمل اور شفاف تحقیقات، اس کیس میں پائے جانے والے ابہامات کو دور کرنے اور اس قتل کے پس پردہ اصل ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ عالمی ادارہ جمال خاشقجی قتل کیس میں ملوث 8 افراد کے خلاف جاری کیے جانے والے عدالتی احکام سے متعلق خبروں کا بغور جائزہ لے رہا ہے، اور سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس نے اس کیس کے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جمال خاشقجی کے قتل کیس میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر ایگنس کیمل رمڈ نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ جمال خاشقجی کے اصل قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافی ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز بیہائنڈ دی بارڈرز کے سیکریٹری جنرل کرسٹوفر آون نے بھی خاشقجی قتل کیس کی سماعت بند عدالت میں کیے جانے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کی عالمی تنظیم MSF اس بہیمانہ قتل کے اصل ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے میں جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودی حکام کو بچایا گیا ہے۔ دوسری جانب ترک حکومت نے جمال خاشقجی قتل کیس سے متعلق سعودی عدالت کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اس کیس کی شفاف تحقیقات اور سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کے وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ خاشقجی کی لاش سمیت کیس کے اہم معاملات بدستور مبہم ہیں، اور اس سے سعودیوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا پتہ چلتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری سرزمین پر رونما ہونے والے اس جرم میں پائے جانے والے ابہامات کو دور کرنا اور اس میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا صرف قانونی ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ شامی فوج نے شمالی صوبے ادلب میں دہشت گرد گروہ جہت النصرہ کے خلاف زبردست فوجی کارروائی کرتے ہوئے اس کے انتہائی اہم اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام کے شمالی صوبے ادلب میں فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے متعدد جانب سے دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی کی، اور ادلب کے جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں کے بہت سے دیہاتوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شامی فوج نے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا، جبکہ جہت النصرہ کے ایک انتہائی اہم اڈے پر قبضہ کر لیا۔ ادلب میں موجود دہشت گرد گروہ اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے، اور وہ حالیہ لڑائیوں میں ایک بعد دیگر شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے ادلب کو آزاد کرانے کے لیے جاری فوجی کارروائیاں بہت ہی طویل کارروائی مانی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے چونکہ ادلب صوبہ ترکی کی سرحد کے قریب واقع ہے، تو ترکی شامی فوجی کی کارروائیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اور دوسری جانب سے چونکہ ادلب کی آزادی شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست ہوگی، تو امریکہ، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی ابھی تک شامی فوج کی کارروائیوں میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور دہشت گردوں کی حامی حکومتیں بدستور شام میں مداخلت کر کے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہی ہے۔
पिछले दिनों शामी फ़ौज ने सुबह अदलिब में अत्तह और जनार कस्बों और दसियों किलोमीटर मुरब्बा इलाक़ों को दहशतगर्दों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने मस्कत में ओमान के वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ बिन अलवी से मुलाकात और गुफ्तगू की है। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान होने वाले दूसरे दौर के मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अहम तरीन मामलात पर तबादला ख़याल किया गया। ईरान और ओमान के दरमियान पहले दौर के मुज़ाकरात पीर के रोज़ मस्कत में हुए थे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने ओमान के रॉयल ऑफिस मिनिस्टर जनरल नोमानी से भी मुलाकात और तेहरान मस्कत ताल्लुक़ात के फ़रोग़ की राहों का जायज़ा लिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने मंगल के रोज़ ओमान के बादशाह सुल्तान क़ाबूस के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद बिन महमूद से भी मुलाकात की है। फ़हद बिन महमूद और वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ के दरमियान होने वाली मुलाकात में अहम तरीन इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मामलात के बारे में तबादला ख़याल किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने एज़ाज़ में दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की, जिसमें मस्कत का दौरा करने वाले हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी शरीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। अफ़ग़ानिस्तान के इलेक्शन कमीशन के रुकन ने एतराफ़ किया है कि सदारती इंतख़ाबात की इब्तदाई नताइज के ऐलान में नक़ाइस और क़ानूनी गलतियाँ पाई जाती हैं। अफ़ग़ानिस्तान के इलेक्शन कमीशन के रुकन मोहम्मद अब्दुल्ला ने ख़त में कहा है कि सैकड़ों गैर क़ानूनी वोटों को शामिल करना, ऐसे वोटों की एक बड़ी तादाद का मौजूद होना जिन्हें दोबारा शुमार नहीं किया गया और गायब होने वाले बैलेट बक्सों का न मिलना इंतखाबी नताइज के ऐलान में इस इदारे के गैर क़ानूनी इक़दामात शुमार होते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के ऐलान में अमानतदारी, शफ़ाफ़ियत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल आज़ादी और गैर जानिबदारी का ख़याल रखा जाना चाहिए। अफ़ग़ानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इतवार को 3 माह की तख़ीर के बाद सदारती इलेक्शन के इब्तदाई नताइज का ऐलान किया था, जिसमें अशरफ गनी को कामयाब करार दिया गया था और अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर रहे। अफ़ग़ानिस्तान के सदारती इंतख़ाबात के उम्मीदवारों अब्दुल्ला, रहमतुल्लाह नबील और गुलबदीन समेत बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने इंतख़ाबात में धांधली की शिकायतों का जायज़ा लिए इंतखाबी नताइज के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। इन उम्मीदवारों का मुतालबा है कि दूसरे मरहले के इंतखाबात कराए जाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। ईरान के महकमा एटमी तवन्नाई के सरबराह डॉक्टर अली अकबर सालेही ने कहा है कि ईरान और IAEA के दरमियान ताउन आइंदा भी जारी रहेगा। सूबा मरकज़ के शहर अराक में कायम एटमी तनसीबात के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान एटमी तवन्नाई के आलमी इदारे के साथ सेफगार्ड मुआहदे, इजाफी प्रोटोकॉल और JCPOA के तहत ताउन का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि तेहरान मज़कूरा तीनों मैगज़ीन के अलावा किसी भी दूसरे मुतालिबे या मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। डॉक्टर अली अकबर सालेह ने ईरान की जानिब से एटमी मुआहदों की बाज़ हुकूकों पर अमल दरामद रोक दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें से बहुत से इक़दामात की वापसी का इम्कान भी पाया जाता है। काबिल ज़िक्र है कि अराक के भारी पानी के रिएक्टर में नस्ब आलात की आजमाइश का पहला मरहला पीर से शुरू कर दिया गया है, जिसमें महकमा एटमी तवन्नाई के सरबराह डॉक्टर अली अकबर सालेही भी शरीक थे। एटमी मुआहदे के तहत अराक के भारी पानी की तनसीबात की जदीदकारी का काम 5 बरस के दौरान अंजाम पाना था, लेकिन एटमी मुआहदे से अमेरिका की गैर क़ानूनी अलहदगी के नतीजे में यह अमल ताख़ीर से शुरू किया गया, जिस पर ईरान ने कड़ी नुक्ताचीनी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। तो नाजरीन, ये थी आज की आलमी ख़बरें। फिर कल इंशाअल्लाह आलमी ख़बरों के साथ आपके रूबरू होंगे। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।